students, welcome to all of you. Today we are going to learn lesson 5 decimal fractions. Today's point, division of decimal fractions. Division of decimal fractions. Read this page 34 carefully, students. First three examples are given here. Carefully look at this. Today's point, division of decimal fractions. Decimal fractions division आपल्याला कसे करायचे हे आपण पाहणार आहोत. First example here, write down 4.8 divided by 2 and second example 9.6 divided by 2.4. Okay, so how to solve this example based upon the division of decimal fractions? Look at this carefully, student. You know very well the common fractions converted into decimal fractions. Okay, 4.8 is the decimal fractions, but 4.8 is converted into its common fraction. आता common fraction मध्ये हा decimal fractions कसा convert करायचा, you know very well, you have learned in previous period. Okay, so 4.8 means 48 divided by 1 decimal point replace केलेला आहे, so divided by 10. Okay, 4.8 म्हणजेच 48 divided by 10 हे आपण common fractions मध्ये लिहितो. Divided by as it is write down 2, as it is write down denominator ला काही नाही म्हणजे आपण 1 लिहितो. Okay, is equal to 48 divided by 10 हा आपण डिवायडेशन आहे, इथे आपण मल्टिप्लिकेशन करणार आहोत, त्याचा रेसिप्रोकल घेणार आहोत. डिवायडेशनचा रेसिप्रोकल आपण मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्वर्ट करतो. 2/1 दॅट इज 1/2 म्हणजे छेद अंशाच्या जागी आणि अंश छेदाच्या जागी लिहितो, बरोबर आहे. त्यानंतर 48 into 1 न्यूमरेटरचा मल्टिप्लिकेशन अँड डिनॉमिनेटरचा मल्टिप्लिकेशन. पहा 41 into 1 दॅट इज 41 into 1, 10 into 2 दॅट इज 10 into 2. अंशांचा गुणाकार आणि छेदांचा गुणाकार केलेला आहे. इथे पहा, इथे 10 हा जो छेद आहे, डिनॉमिनेटर आहे, तो आपल्याला तसाच ठेवायचा, बरोबर आहे. परंतु आपल्याला भाग घालवता येतो. 2 ने 48 ला भाग जातो. 2 1 2, 2 2 4 आणि 2 4 8 म्हणजे 24 2 48. ओके, म्हणजे 24 into 1, 24 into 1 divided by 10 into 1. ओके, म्हणजे 24 into 1 दॅट इज 24 divided by 10. आता 24/10 म्हणजेच काय येतं तुमचं, जर आपल्याला रेसिप्रोकल कसा आहे आपला, सॉरी डिनॉमिनेटर कसा आहे आपला 10 असेल, तर म्हणजे आपण हा एक पॉइंट आपण रिप्लेस करू शकतो 24 मध्ये, म्हणजेच काय येईल आपला आन्सर 2.4. कारण 1 0 आहे, सो आपण 24 मध्ये 1 प्लेस युनिट प्लेस रिप्लेस डेसिमल पॉइंट रिप्लेस केलेला आहे, दशांश चिन्ह सरकवलेलं आहे, बरोबर आहे. आता म्हणजे याचाच अर्थ तुमचा आन्सर काय येऊ शकतो, 4.8 divided by 2 is equal to, only write down 2.4. Okay, this is your final answer. Okay, do you understand, student, how to solve this division of decimal fractions? Okay, then second example, look at this carefully, student. 9.6 that is 96 divided by 1 decimal point, so here write down 10. Then divided by sign as it is, write down 2.4 that is 24 divided by 10. Okay, is equal to 96 by 10. आपण रेसिप्रोकल घेणार आहोत, डिवायडेशनचा साइन मल्टिप्लिकेशन होईल. 24/10 आहे ते आपण 10/24, हे विसरायचं नाहीये. जर आपण साइन चेंज करत असेल तर हे सुद्धा आपल्याला रेसिप्रोकल घेत असेल तर याचाही रेसिप्रोकल आपल्याला घ्यायचा आहे. ओके, सो इथे तुम्हाला हा नंबर दिसतो आहे. ओके, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचे. न्यूमरेटरचा 96 into 10 देन डिवायडेड बाय 10 into 24. ओके, इज इक्वल टू, आता इथे 24 एके 24, 24 चोक 96, बरोबर आहे. 24च्या पाढ्यामध्ये टेबलमध्ये 96 आहे, पाढे-पाठ असतील तर जमेल. ओके, सो 4 into 10, 4 into 10 and denominatorला 10 into 1. It means that 4 into 10 that is 40 divided by 10. It means that
यू नो वेरी वेल 10 1s are 10, 10 4s are 40. म्हणजेच तुमचा आन्सर येईल 4. म्हणजेच तुम्ही आन्सर फायनली लिहू शकता 9.6 divided by 2.4 is equal to, only write down 4. Okay, this is the answer of this question example. Okay, do you understand student how to solve this example based upon the division of decimal fractions? ओके, याच पद्धतीने आपण होमवर्क साठी प्रॅक्टिस सेट 17 मधला क्वेश्चन 1 कॅरी आउट द फॉलोइंग डिव्हिजन्स हा क्वेश्चन आपल्याला काय करायचा आहे, सॉल्व करायचा आहे. ओके, then look at these students how to solve the second question in practice set 17. Example आहे, a road is 4 kilometer 800 meter long if trees are planted on both its sides at interval 9.6 meter, how many trees are planted? It means that की रोडचं डिस्टन्स दिलेलं आहे 4 किलोमीटर 800 meters लॉंग रोड लेंथ दिलेली आहे. रोडची लांबी त्यांनी दिलेली आहे 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉंग, दॅट इज रोड लेंथ ऑफ रोड. ओके, रोड लेंथ दिलेली आहे. देन इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट साइड्स ॲट इंटरवल ऑफ 9.6 मीटर, म्हणजेच त्या दोन झाडांमधलं डिस्टन्स हे किती आहे, इंटरवल आहे 9.6 meter. It means that, so write down the distance between consecutive trees, म्हणजे त्या दोन consecutive trees मधला डिस्टन्स हे किती आहे, इज 9.6 मीटर आहे. टोटली रोड आहे आपला 8 किलोमीटर 400 मीटर. इट मीन्स दॅट 4,800 meter long. That is length of road. Okay. Then आपल्याला 9.6 डिस्टन्स काय आहे, त्या दोन ट्रीज मधला इंटरवल दिलेला आहे. लुक ॲट दिस केअरफुली स्टुडंट. सपोज दिस आर दी 3 trees. Okay, these are the 3 trees. फर्स्ट 0 मीटर वरती आहे, सेकंड 9.6 मीटर आहे. सपोज पहिलं हे जे झाड आहे ते 0 मीटर डिस्टन्स आहे. इथपासून आपण स्टार्ट केलेलं आहे. या दोन झाडांमधलं अंतर आपल्याला 9.6 आहे, म्हणजे हे झाड आपण लावलेलं आहे ते इथे 9.6, या दोघांमधलं अंतर 9.6 आहे. म्हणजेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या झाडामधलं अंतर 9.6 असेल. हा 9.6 आणि हे 9.6, दॅट इज 19.2 मीटर असेल. म्हणजे प्रत्येक झाडामधलं डिस्टन्स हे सो ऑन किती असेल, 9.6 मीटर असेल. तर त्यांनी असं विचारलेलं आहे की हाऊ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड इन 4,800 किलोमीटर लॉंग ऑफ रोड. एवढ्या लांबीच्या 4,800 मीटर लॉंग लेंथ असणाऱ्या रोड वरती आपण दोन्ही साइड्सने इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ने जर झाडं लावणार असेल तर टोटली हाऊ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड ऑन दिस रोड, तर त्या रोडवरती आपण किती झाडे लावू शकू. सो आपला टोटली लेंथ आहे रोडची 4,800 मीटर. Okay, so divided by 9.6. It means that 4,800 meter divided by 9.6, that is 96 divided by 10. It means that 4,800 आपल्याला रेसिप्रोकल घ्यायचं आहे इंटू 10 by 96. इथे न्यूमरेटरला काही, डिनॉमिनेटरला काही नाही म्हणून आपण 1 घेऊ शकतो. ओके, आता इथे आपण 24 च्या टेबलमध्ये इथे 96 दिसतं. 24 4s are 96 and 22s are 48 and remaining 20. Okay, so for 200 into 10 divided by 4.
It means that 4 ones are 4, 4 fives are 20, and so here 10. So 50 into 10 is equal to 500. 500 हे काय आलेले आपले इथे 500 झाडं एका साइड्सला लागले जातात. द फर्स्ट थ्री वन साइड वरती फर्स्ट थ्री झिरो इज ॲट 0 मीटर, म्हणजे पहिलं झाड हे 0 मीटर वरती आहे. म्हणजे ऍक्च्युली एकूण आपल्याला 500 झाडे प्लस हा पहिला ट्री दॅट इज 501 ट्रीज आर प्लांटेड ऑन वन साइड ऑफ द रोड. ओके, 500 plus 1 is equal to 501 trees are planted on one side of the road. तर आपल्याला दोन्ही साइड्सने किती लागतील? सो 501 मल्टिप्लाइड बाय 2. जर एका साइड्सला जर 501 ट्रीज लागत असतील तर दोन साइड्सने आपल्याला किती लागतील? सो आपण काय करतो, एकावरून अनेकाची किंमत करताना मल्टिप्लिकेशन करतो. सो 501 into 2 is equal to 1002 trees are planted on both sides of the road. Okay, do you understand, student, how to solve this second example in practice set 17? This is the word problem. Okay, हा शाब्दिक उदाहरण आहे. हे शाब्दिक उदाहरण कसं सॉल्व करायचं ते कळलं? Okay. Look at this third example in practice set 17. Pradnya exercise regularly by walking along a circular path on a field. If she walks a distance of 3.825 km in 9 rounds of the path, how much does she walk in one round? तर हे एक्झाम्पल आपण सोडवायचं आहे. What is the meaning of this example? Pradnya exercise regularly by walking along a circular path on a field. तर प्रज्ञा ही सर्क्युलर पाथमध्ये एका शेताच्या भोवती रेग्युलरली वॉकिंग एक्सरसाइज करते. इफ शी वॉक्स अ डिस्टन्स ऑफ ए 3.825 किलोमीटर इन 9 राउंड्स ऑफ द पाथ. जर तिने वॉकिंग डिस्टन्स हे 9 राउंड्स मध्ये तिने 3.825 किलोमीटर इतकं डिस्टन्स तिने चालली असेल, एक्सरसाइज केला असेल, तर हाऊ मच डज शी वॉक इन वन राउंड. जर तिने 9 राउंड्स मध्ये 3.825 किलोमीटर डिस्टन्स तिने पार केलं असेल, तर हाऊ मच डज शी वॉक इन वन राउंड. तर तिने तेच डिस्टन्स म्हणजे एका राउंड 9 मध्ये इतकं केलं असेल, तर एका राउंड मध्ये ती किती चालली असेल, असा क्वेश्चन्स आपल्याला इथे विचारलेले आहे. सो हाऊ टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल, तर ते कसे सोडवायचे ते आता आपण पाहूयात. ओके, सो लुक ॲट दिस केअरफुली स्टुडंट. 3.825 किलोमीटर इन 9 राउंड्स. ओके, 9 राउंड्स मध्ये तिने 3.825 किलोमीटर डिस्टन्स वॉकिंग केलेला आहे. देन हाऊ मच डज शी वॉक इन वन राउंड. 9 राउंड्स मध्ये इतके केले असेल, तर वन राउंड मध्ये किती केले असतील ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे. सो इन वन राउंड 3 कसे काढणार आपण? 3.825 डिवायडेड बाय 9 किलोमीटर. ओके, या पद्धतीने आपण ते काढणार आहोत. सो 3.825 डिवायडेड बाय 9 किलोमीटर म्हणजेच आपण कसं लिहू शकतो? 3.825 म्हणजेच 3825
आपण काय करू शकतो, भागिले 1 2 3 3 पॉईंट डेसिमल पॉईंट रिप्लेस केलेत म्हणजे डिवायडेड बाय 1000 डिवायडेड बाय 9. ओके 1. देन रेसिप्रोकल आपल्याला ह्याचे 3825 भागिले 1000 गुणुले इथे 9/1 असेल, डिवायडेशनच्या ऐवजी मल्टिप्लिकेशन घेतले, 9/1 आहे, दॅट इज 1/9 असेल. ओके, म्हणजेच इथे आपल्याला काय करावं लागेल पहा, 3825 गुणुले 1 आणि 1000 डिवायडेड बाय 9 असं असेल. सो तुम्हाला इथे 9 ने डिवाइड करावं लागेल. 9 1 जा 9, 9 चौक 9 ने याला भाग घालवायला, 9 चौक 36 उरले 2, 2 वरती 2 22 झाले, 9 9 त्रिक 27 होते, 9 दुने 18 आणि 4 उरले, 9 5 45. म्हणजेच 3825 ला 9 ने भाग घातल्यानंतर तुमचा आन्सर येतं 425 इंटू 1 डिवायडेड बाय 1000. ओके, म्हणजे 425 एक्के 425 डिवायडेड बाय 1000. म्हणजेच याचाच अर्थ तुम्हाला काय करावं लागेल, जर ज्याचा छेद जर 10 100 1000च्या पटीत असेल तर तोच कॉमन फ्रॅक्शन आपल्याला डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये लिहिता येतो. 1 2 3 0 आहेत म्हणून, सो 1 2 3 डेसिमल पॉईंट युनिट प्लेस करून रिप्लेस करणार. 1 2 3 425 मध्ये 1 2 and 3 डेसिमल पॉईंट रिप्लेस करणार, म्हणजेच तुमचा आन्सर येणार आहे 0.425 किलोमीटर. ओके, तेच किलोमीटर आपण कशामध्ये लिहू शकतो, मीटर मध्ये पण लिहू शकतो. जर मीटर मध्ये असेल तर तेच डेसिमल पॉईंट इकडे आपण सरकवू शकतो, म्हणजे 425 ओनली मीटर. हे आन्सर येऊ शकतो ऑर. ओके, हे किंवा हे. जर 425 छेद 1000 म्हणजेच आपल्याला 425 मीटर पण लिहिता येतं आणि हे म्हणजेच आपल्याला 0.425 किलोमीटर लिहिता येतं. ओके, सो प्रज्ञा walks 0.425 kilometer or 425 meter in one round. ओके, म्हणजेच प्रज्ञा ही एका राऊंड मध्ये 0.425 किलोमीटर किंवा 425 मीटर इतकं चालेल. ओके, डू यू अंडरस्टँड स्टुडंट हाऊ टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल? ओके, थँक्यू. तर आज आपल्याला होमवर्क यामधील काही एक्झाम्पल्स राहिलेले आहेत ते आपल्याला होमवर्कसाठी सॉल्व करायचे आहेत. ओके, थँक्यू. Today's homework, solve practice set 17 in your notebook. Practice set 17 is given here. Look at this and all questions solve in your notebook. Okay, thank you.